مذہب کی ذہنیات قسط نمبر 4۔ دوستو، پچھلے پروگراموں میں ہم نے بات کی ذہنیات یعنی کاگنیٹو سائنس کی ایک شاخ کاگنیشن اینڈ کلچر کی، جس کے بانی ہیں ڈین سپربر۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ ڈین سپربر نے یہ کہا کہ ریڈکشنزم کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ثقافت کی سائنس کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ معاشرتی درجے کی چیزوں کی وضاحت انفرادی درجے کی چیزوں کی روشنی میں کی جائے۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ معاشرتی درجے کی چیزوں میں شامل ہیں ثقافت، مذہب، کیونکہ کسی انفرادی ایک شخص کی نہ ثقافت ہوتی ہے نہ کسی ایک شخص کا مذہب ہوتا ہے۔ انفرادی درجے پہ تو انسانوں کے دماغوں میں ان کے عقائد ہوتے ہیں، ان کی سوچ کی طرز و نہج ہوتی ہے۔ تو سائنس کا مقصد، اور خاص کر ثقافت کی سائنس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ معاشرتی درجے کی چیزیں یعنی مثلاً ثقافت اور مذہبی خیالات، ان کی وضاحت کی جائے کہ ان انفرادی انسانی عقائد اور ان لوگوں کی انفرادی سوچ کی طرز و نہج کی وجہ سے یہ ثقافتی رسم و رواج یا یہ مذہبی عقائد پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کاگنیٹو سائنس اور ریلیجن یعنی مذہبی ذہنیات کے بانی پاسکل بوئے نے کہا کہ مذہبی تصورات انتہائی کم غیر متوقع ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انتہائی کم غیر متوقع تصورات متوقع تصورات اور انتہائی زیادہ متوقع تصورات سے زیادہ یاد رہتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک انفرادی سوچ کی طرز و نہج کہ انسانوں کی انفرادی سوچ اس طرح کی ہے کہ وہ انتہائی کم غیر متوقع تصورات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر وہ ان تصورات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں تو تبھی وہ تصورات کسی دوسرے کو بتا سکیں گے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو یاد نہیں رکھتے تو آپ کسی اور کو تو اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ تو آپ تبھی کسی اور کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جب آپ کو وہ بات یاد رہے۔ تو اگر آپ کو وہ بات یاد رہتی ہے تو اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ دوسروں کو بتائیں گے، اور وہ بات ایک معاشرے میں پھیلے گی اور ایک معاشرے کی ثقافت یا مذہب کا حصہ بن جائے گی۔ تو اس طرح سے پاسکل بوئے نے کاگنیشن اینڈ کلچر کے بنیادی اصول کو تقویت دی، یہ کہہ کر کہ انہوں نے مذہبی تصورات اور ایک انفرادی سوچ کے درمیان یہ تعلق پیدا کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ کانسیپٹس یا انواع و اقسام کے تصورات اس کانسیپٹ کو یعنی تصور کو اس کی خصوصیات کے ساتھ ملاتے ہیں۔ مثلاً سیب ایک قسم کی چیزوں کا نام ہے، اور اس قسم کی چیزوں کی خصوصیات ہیں کہ اس قسم کی چیزیں پھل ہوتی ہیں، ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ان کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، اور وہ درختوں پہ لگتی ہیں۔ تو سیب کی ان خصوصیات کا جو اکٹھ ہے، اس کا نام ایک کانسیپٹ، سیب کا کانسیپٹ ہے۔ تو جب ہمیں سیب نظر آئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کا رنگ سرخ ہوگا، کہ اس کا ذائقہ میٹھا ہوگا، اور وہ کسی درخت سے اتارا گیا ہوگا۔ ایسے ہی اگر ہمیں بلی کی دم نظر آئے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جانور جس کی ہمیں دم نظر آ رہی ہے میاؤں میاؤں کرتا ہوگا، سانس بھی لیتا ہوگا، اس کا ایک منہ بھی ہوگا، اس کی ٹانگیں بھی ہوگی۔ تو اس طرح سے کانسیپٹس ہمیں چیزوں کی بارے میں امیدیں اور توقعات لگانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اگر وہ توقعات پوری ہوں تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کہیں گے کہ
वो मुतवक्किल तसव्वुरात हैं। मसलन अगर कोई सेब हमें नज़र आए और वाकई मीठा हो और वाकई किसी दरख्त से टूटा हुआ हो, तो उस तसव्वुर को हम एक मुतवक्किल तसव्वुर कहेंगे। ऐसे ही अगर हमें कोई आम कार नज़र आए जिसमें सारी कारों वाली खसूसियात पूरी हों, जैसे हमारी तवक्को के मुताबिक हों, तो वो हमारे लिए एक मुतवक्किल तसव्वुर होगा। लेकिन अगर कोई इस तरह का सेब हो जो बातें करता हो, तो वो गैर मुतवक्किल तसव्वुर होगा। अब वो इंतहाई ज़्यादा गैर मुतवक्किल तसव्वुर होगा या इंतहाई कम गैर मुतवक्किल तसव्वुर होगा, इस बात का पता हमें ऐसे लगेगा कि कितनी तवक्कुआत हैं जिन पे वो सेब पूरा नहीं उतरता। मसलन अगर वो बातें करने वाला सेब है तो सिर्फ एक ही तवक्को है जिस पे वो सेब पूरा नहीं उतरता, वो है कि वो बातें करता है। वो सेबों के बारे में हमारी तवक्को होती है कि वो बातें नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा सेब हो जो बातें भी करता हो, गायब भी हो जाता हो और कभी कभी जगमगाने भी लगे, तो वो बहुत सारी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरता, बहुत सारी तवक्कुआत की नफ़ी करता है। तो इस तरह की चीज़ जो बहुत सारी तवक्कुआत की नफ़ी करे, उसे हम कहते हैं इंतहाई ज़्यादा गैर मुतवक्किल तसव्वुर। तो पैस्कल बोये कॉग्निटिव साइंस और रिलीजन के जिन्होंने बुनियाद डाली, उन्होंने कहा कि मजहबी तसव्वुरात इंतहाई गैर कम मुतवक्किल तसव्वुरात की तरह के हैं कि वो उन कुछ तवक्कुआत की नफ़ी करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी तवक्कुआत की नफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की नफ़ी नहीं करते। उन्होंने कहा कि इंतहाई कम गैर मुतवक्किल तसव्वुरात इंसानों को ज़्यादा याद रहते हैं बनिस्बत मुतवक्किल तसव्वुरात के या इंतहाई ज़्यादा गैर मुतवक्किल तसव्वुरात के। अब ये एक मफरूज़ा उन्होंने पेश किया। चूँकि कॉग्निटिव साइंस ऑफ रिलीजन, मजहबी ज़हनियात, एक साइंस है, इसलिए वो साइंस के तरीक़ाकार को फॉलो करती है। यानी हर मफरूज़े को हमें एक्चुअली टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस मफरूज़े को भी पैस्कल बोये ने और दूसरे साइंसदानों ने टेस्ट किया, और वो टेस्ट करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ था कि हमने कुछ लोगों को इस तरह की कहानियाँ पढ़ने को कहा, जिस तरह की कहानी आपके सामने है, स्कूल से घर का सफ़र, जिसमें एक बच्चा और उसकी बहन स्कूल से घर आ रहे हैं कि रास्ते में उन्हें एक बिल्ली नज़र आती है। बिल्ली सामने वाले सेहन में बैठी मौसीकी तरतीब दे रही है, और वो अभी थोड़ी देर आगे चलते हैं कि एक गुलाब उछल के उनके सामने आ खड़ा होता है। तो इस तरह की कहानी में कुछ मुतवक्किल तसव्वुरात हैं, जैसे लड़का और जैसे उनको कीड़ा नज़र आता है जो, तो वो मुतवक्किल तसव्वुरात हैं। कुछ गैर मुतवक्किल तसव्वुरात हैं, और उनमें से कुछ इंतहाई कम गैर मुतवक्किल तसव्वुरात हैं। जैसे गुलाब, सिर्फ उसमें से एक ही तवक्को है जिसकी वो नफ़ी करता है, उछल के सामने आ जाना, और ऐसे ही बिल्ली भी सिर्फ एक ही तवक्को की नफ़ी करती है कि वो मौसीकी तरतीब दे रही थी, इसलिए वो भी इंतहाई कम गैर मुतवक्किल तसव्वुर है। तो इस तरह की कहानी लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि हमें बताएं कि आपको हमने क्या कहानी सुनाई थी, याद करें। तो लोगों को जितना याद था वो लोगों ने बताया। तो जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से ऐसा करने को कहा और उसके बाद सारे लोगों की कहानियों का जो उनको याद थी उसका तज्जिया किया, तो उन्हें पता चला कि वाकई उनका मफरूज़ा दुरुस्त था कि लोगों को मुतवक्किल तसव्वुरात याद नहीं रहे, और लोगों को इंतहाई ज़्यादा गैर मुतवक्किल तसव्वुरात भी भूल गए, और सबसे ज़्यादा लोगों को याद रहे इंतहाई कम गैर मुतवक्किल तसव्वुरात। तो इस तरह से उनके मफरूज़े को सपोर्ट करने के लिए हमें एक नतीजा मिल गया। तो चलें, आज का प्रोग्राम लंबा हो गया, ऐसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इससे और आगे कॉग्निटिव साइंस और रिलीजन कैसे बढ़ती है।